ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਫॉर GNM ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਔਨ ਲੈਂਸ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਨੋਰਮਲ ਫਸਟ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ, ਸਬਮਿਟਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟਡ ਔਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ, ठीक है। तुसीं नीचे भी मैंशन कर सकते हैं इत्थे सबजैक्ट अपना, ठीक है। उस तो नैक्सट की हैगा असीं लिखना हैगा हिस्टरी कलैक्शन। पेशेंट की जिहड़ी आपां जिहड़ा तुहानूं पेशेंट मिलिया हैगा उन्हां दी हिस्टरी कलैक्ट करनी आ। हिस्टरी कलैक्शन दे विच की लिखना, आइडेंटिफिकेशन डाटा, पेशेंट नेम, एज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड नंबर, बैड नंबर एंड एड्रैस, ठीक है। इस दे विच बैड नंबर, वार्ड नंबर लिखना जरूरी हैगा क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर हैगा, केयर प्लान हैगा तां जिहड़ा पेशेंट हैगा हॉस्पिटल दे विच एडमिट ही होऊगा। मैडिकल केयर प्लान दे विच जिहड़ा हैगा पेशेंट मैडिसिन लैके जा भी सकदा हैगा, OPD वाला पेशेंट भी हो सकदा हैगा। नैक्सट लिखना हैगा मैडिकल डायगनोज की सीगा उहदा। सर्जिकल डायगनोज की हैगा उहदा लैंस रिप्लेसमेंट। चीफ कंप्लेंट्स लिखनियां हैगियां एंड मैडिकल हिस्टरी, प्रैजेंट मैडिकल हिस्टरी एंड पास्ट मैडिकल हिस्टरी। जेकर पेशेंट की कोई डिफरेंट मैडिकल हिस्टरी हैगी तुसीं लिख सकते हैं, अदरवाइज तुसीं इदां ही लिख सकते हैगे। नैक्सट की हैगा सर्जिकल हिस्टरी। सर्जिकल दे विच प्रैजेंट सर्जिकल हिस्टरी, प्रैजेंट दे विच जिहड़ा पेशेंट की सर्जरी होनी हैगी आ एंड पास्ट दे विच कोई भी सर्जरी जेकर हैगी है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नो, अदरवाइज नो नीड। नैक्सट हैगा पर्सनल हाइजीन बारे तुसीं मैंशन करने हैगे पॉइंट्स। नैक्सट एलिमिनेशन पैटर्न, ठीक है। उस तो नैक्सट फैमिली हिस्टरी आ जाती हैगी पेशेंट की। उस दे विच सीरीयल नंबर, नेम, एज, मेल फीमेल तुसीं लिखना हैगा, मैंशन करना, वैल्यूएशन, ऑक्यूपेशन, रिलेशन एंड हैल्थ स्टेटस, ठीक है। तो उस तो नैक्सट फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के उपर मैं एक स्पैशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करूँगी। तो तुसीं उत्थों देख सकते हैं फैमिली ट्री किद्दां बनाउणा हैगा, ठीक है। उस तो बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, जो पेशेंट का आपां फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करना हैगा। हैडिंग दे लिया फिजिकल एग्जामिनेशन, उस दे विच जरनल अपीयरेंस, नरिशमेंट, बॉडी, हैल्थ एक्टिविटी, मैंटल स्टेटस। उस दे विच की लिखना, कॉन्शियसनैस, लुक किद्दां दी हैगी आ, पोस्चर। ये तुसीं इदां ही लिख सकते हैं, जेकर कोई चेंज करना चाहुंदे हैगे तां कर भी सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। नैक्सट हैड एंड फेस। नैक्सट इज़ आईज़। नैक्सट वन इज़ आईज़ बारे तुसीं सारा लिख देना, आई बाल, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, ठीक है। लैंस विजन। जेकर कोई ना समझ लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ लियो। जेकर तुहानूं कोई डाउट हैगा तो तुसीं मेरी इंस्टाग्राम ID ते मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं ID मैंशन की हुई है। नैक्सट वन इज़ ईयरस, नोज़, माउथ एंड फेयरिंग्स। नैक, नैक के पॉइंट्स मैं मैंशन किए हुए हैं। लिम्फ नोड, थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। नैक्सट वन इज़ चैस्ट, थोरैक्स, ब्रैथ साउंड एंड हर्ट। उस तो नैक्सट है एबडोमन, ऑब्जरवेशन, अस्कल्टेशन, पालपेशन, परकशन। नॉर्मल लिखना हैगा सब कुछ तुसी। नैक्सट एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। नैक्सट वन इज़ बैक, पोस्चर किदां दा हैगा, जेनिटल एंड रैक्टम। जेकर तुसीं मेल पेशेंट लै रहे हैं या फीमेल, उस दे अकॉर्डिंग तुसीं ये जेनिटल एरिया एंड रैक्टम का जिहड़ा पॉइंट्स मैंशन करने हैगे आ, ठीक है। नैक्सट वन इज़ वाइटल साइनस। वाइटल साइनस पेशेंट दे चैक करने हैगे तुसीं अपने अकॉर्डिंग तुसीं ये लिख सकते हैं, ठीक है। इस टैंपरेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रैशर, नॉर्मल वैल्यू एंड पेशेंट वैल्यू एंड रिमार्क्स, ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਲੈਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, HB ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, TLC, ਬਲੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਮੋਨੋਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਨੋਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਲਿਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸ਼ਨ, ਡੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਗ ਐਂਡ GN ਮਤਲਬ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਗ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਜਾਂ 7 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਇਨਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਟਿਵ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ ਦੇ 4, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੈਂਸਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ formation as evidence by blurring vision। next हैगा activity intolerance related to lack of vision as evidence by difficulty in activity। next हैगा fear and anxiety related to sensory impairment and lack of understanding as evidence by observe facial expression of the patient। next हैगा risk for injury related to visual impairment as evidence by blurring vision। next last हैगा self care deficit related to visual deficit as evidence by improper personal hygiene। next आ जाती हैगी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, fear and anxiety related to surgical treatment as evidence by facial expression। next हैगा risk for infection related to diminished immunity and inadequate nutritional requirement as evidence by poor hygiene। next है risk for injury related to intravascular hemorrhage। next one is a deficit knowledge related to surgical treatment as evidence by asking question to the patient। now ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ explain ਕਰਦੇ ਹਾਂ। nursing care plan फस्ट जोड़ा सीगा तुसीं इत्थे मैंशन कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर प्लान। फस्ट की सीगा सबजैक्टिव डाटा, पेशेंट की कहंदा लैक ऑफ विजन। ऑब्जैक्टिव डाटा आपां की कीता फटीग। डायगनोज की सीगा एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू लैक ऑफ विजन एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन एक्टिविटी। गोल की आ आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन ऑप्टिमम लैवल ऑफ एक्टिविटी विल अचीव। इंटरवेंशन की हैगा इस्टैबलिश रिपोर्ट, असैस द फैक्टर कॉजिंग लिमिटेड मोबिलिटी, गिव द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, गिव द नॉलेज अबाउट डिसीज कंडीशन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो इंप्लीमेंशन इन्होंने की कर देना थर्ड फॉर्म ला के जिदा कि एबलैस्ड रिपोर्ट, असैसड द फैक्टर कॉजिंग लिमिटेड मोबिलिटी, गिवन द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, गिवन द नॉलेज अबाउट डिसीज कंडीशन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, या तुसीं इदां भी लिख सकते हैं नॉलेज अबाउट डिसीज कंडीशन ट्रीटमेंट प्रिवेंशन वाज गिवन। ठीक है, वाज भी इहदा यूज़ कर सकते हैं। रैशनलाइज भी असीं क्यों कर रहे हैं, टू गेन कोऑपरेशन। नैक्सट है टू कलैक्ट बेसलाइन डाटा, टू प्रोवाइड सपोर्ट, टू इंप्रूव नॉलेज एंड गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। इवैल्यूएशन की है ऑप्टिमम लैवल ऑफ एक्टिविटी वाज अचीव एविडेंस बाय द पेशेंट पार्टिसिपेशन इन डेली एक्टिविटी। ठीक है, ये सीगा फस्ट केयर प्लान। तो नैक्सट सैकेंड डायगनोज लिख के असीं सैकेंड केयर प्लान बनावांगे। सैकेंड दे विच की है सबजैक्टिव डाटा की पेशेंट कह रहा ब्लरिंग विजन। ठीक है, एंड ऑब्जैक्टिव डाटा की है डिस्कम्फर्ट एंड एग्जाइटी। डायगनोज असीं की लिखिया, डायगनोज की है सेंसरी परसैप्शन डिस्टर्ब रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन एज एविडेंस बाय ब्लरिंग विजन। गोल आप साडा की हो आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन विल इंप्रूव विजुअल सेंसरी परसैप्शन। ठीक है, तो इंटरवेंशन की हैगा इस्टैबलिश रिपोर्ट, असैस द क्लाइंट लाइफ स्टाइल अवेलेबिलिटी। ठीक है, एंड होम इन्वायरमेंट। नैक्सट है एडवाइस द क्लाइंट टू वेयर आइस
ਗਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਉਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਇੰਸਟਰਕਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਂਸ, ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੈਂਸਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀ ਆ, ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸੈਂਸਰੀ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਈ ਓਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਕੀ ਆ, ਫੀਅਰ, ਡਿਸਕੰਫਰਟ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਐਂਡ ਵੀਕਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਗੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਫਟਰ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ। ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਸੈਸ ਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਬਾਊਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਗਿਵ ਡਾਈਵਰਸਨਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਨਕੋਰੇਜ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੁਇਟ, ਗਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਜ਼ ਵਰ ਕੁਛ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ, ਟੂ ਸੀਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਟੂ ਡਾਇਵਰਟ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਕੰਫਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਹਿਜ਼ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਈ ਇੰਪਰੂਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਓਪਰੇਟ ਵਿਦ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, 3 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, 3 ਹੀ ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ, ਡਿਸਕੰਫਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਅਰ। ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਕੀ ਆ, ਵੀਕਨੈਸ, ਲੈਸ ਐਂਡ ਲੈਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਈ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਆਫਟਰ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਸੈਸ ਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਬਾਊਟ ਡਰੱਗਨੈਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਿਵ ਡਾਈਵਰਸਨਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਨਕੋਰੇਜ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੁਇਟ, ਗਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਗੇਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਟੂ ਡਾਇਵਰਟ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੰਫਰਟ, ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਹਿਜ਼ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਈ ਇੰਪਰੂਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ, ਇਰੀਟੇਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀ ਉਹ, ਰਿਸਕ ਫॉर ਇੰਜਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੰਟਰਾਵਾਸਕੂਲਰ ਹੈਮਰੋਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲ ਕੀ ਆ, ਆਫਟਰ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਟੂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਸਰਜਰੀ ਔਨ ਪੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਈ ਬੈਂਡੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੀਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਪਾਈਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਡ ਹਾਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਨੋ ਪੇਨ ਐਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨਕੋਰੇਜ ਡੀਪ ਬਰੀਥ, ਕਫ ਟੂ ਲੰਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨ ਆਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਡ, ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਕੇਟਡ, ਮੇਨਟੇਨ ਆਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜਰੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਥਰਡ ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਿਮਿਟ ਨੋ ਅਫੈਕਟ ਸਰਜਰੀ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼, knowledge related to surgical treatment as evidence by asking question to the patient, less knowledge ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, after nursing intervention knowledge will improve। intervention ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, establish report, assess the knowledge level of the patient by asking the questions to the patient, give the information about disease condition, instructs the patient about installation eye drops। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਈ ਡਰੋਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਬਾਏ ਆਫ ਆਈ ਡਰੋਪਸ ਵਾਜ਼ ਇੰਸਟਰਕਟਡ। ਇੰਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈ ਡਰੋਪਸ ਵਾਜ਼ ਇੰਸਟਰਕਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, patient knowledge was improved as evidence by asking the question to the patient। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ, ਡਾਈਟ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੇਅਰ। ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।